सीताकुंड को तीचा कौन बे आज्ञा नमस्कार आज खैम एकादशी आम घर मैंने काउपुर बड़ मेला जहाँ देवरकुंड मेला कहते सीताकुंड यही सीताकुंड आपण वर्षकर मानने मूल मुकुट चौटी सब थाए शुभ जिनस से शुभ जिनस को आज ये विसर्जन करते मोर आज गणेश मूर्ति विसर्जन करार मुझे विसर्जन धन टे धन ना ना ये ना मुझे तौक जा ना मुझे क्यों पूरे छुआ वाला नहीं है ना देख आज मु एकादशी करी आज तो मुझे कुंडर गाधे पारि मुझे पानी छिंची पड़ली गणेश मूर्ति की विसर्जन कली आउ चलतु आम ये आमर माने राम मंदिर अच्छी बर्तमान से राम मंदिर रे आम दर्शन करवा आउ टिके मेला बुलिबा बुलिकी तापर एपटे आमर शिव मंदिर बिरंची नारायण मंदिर आउरी 3-4टी मंदिर अच्छी आम ताको दर्शन करवा आम सांग होइकी आम ये मो पुतुरा मो भाई पुओ मो पुओ को मु आनिनी तार तो परीक्षा चलती ना मु मो सान भाई सांगर पड़े आसती तेणु आम ये दर्शन कलु ए श्री राम मंदिर जीवी से दर्शन करी तापर टे मेला बुलिबा ये माने बहुत प्रसिद्ध ये सीता माने गाधे सीता कुंड होती आमर से आगे माने चुली लक्ष्मण तैयारी करते चुली अच्छी आई यहाँ बहुत बड़ गोटे प्रसिद्ध तीर्थस्थान कहले अत्युक्ति हेनी चलतु आम एवं राम मंदिर जीवा वीडियो भल छाड़ी ना बढ़िया राम मंदिर कौटी की आईने मंदिर दर्शन कर आम पोल देखी आम राम मंदिर जीव कारण ये नदी सेपट को पारि हम जे कि बहुत कौन मैंने खाल थी मुझे गोड़ प्रोब्लेम जापारि से पोल उपर देखी मुझे राम मंदिर जी चलते आम पोल बाटे जा बर्तमान आम पोल उपर जाऊँ देखूँ ये केते यात्रापाटी पड़ी 3टा यात्रापाटी पड़ी अशोक सम्राट आहरी आसब आमर
देखो आम पोल एक्चुअली आम घर ये मुझे भद्रक आसी भद्रक रोचे तो मु भद्रक आसी केवल पवित्र नदी मु भद्रक आसी आम घर ये किंतु मु भद्रक रहे तो से आज सान भाई सांगे मुसी आके मु एकादशी करुच्ची से ठाकुर को दर्शन करने मु भद्रक आज पलि आसी मैंने चरमपार देखो केते बढ़िया लगुच बहुत सुंदर लगुच मंदिर को गले आपण मानक आहरी बहुत बढ़िया लगे केते दुकान बसी मुझे बहुत भी मंदिर छाड़ी के आसी गला बेले से मंदिर सब दर्शन करी यहीटा आम माने यही जगहटा प्रकृत आम घर माने नदी पाखरे ही आम घर किंतु आमे मो बापा माने 1 किलोमीटर आगु पड़े जाइए से आम जगह किଣିकी आम घर कर किंतु आम प्रकृत जगह हूँ नदी पाखरे आम घर एबे आमे मंदिर को जीवा मंदिर देखिए बहुत सुंदर है राम मंदिर बहुत सुंदर मंदिर दुख भरा जीवन के बिना बंधु नहीं जाओ प्रभु दुख भरा जीवन के बिना बंधु नहीं जाओ प्रभु तुम पाखरे
ବିନା ଲୋକରେ ନେଇ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦେଖିବା। ରାମଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ ରାମ କେତେ ଥର ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମେଳା ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମେଳା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଦେଇ ଆସିବ ମେଳାରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଜି କେହି ପ୍ରାୟ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବୁଲନ୍ତିନି କାରଣ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆଜି ସବୁ ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆଜି ହେଇଛି ଆମେ ତ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ହେଇକି ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ କାରଣ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ମୁଁ ଟିକେ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ମେଳା ଭିତରେ ବୁଲୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମେଳା ଦେଖିବା କେତେ ଦୋକାନ ବଜାର ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ପୁରା ମେଳାଟା ବୁଲି ପାରିବିନି ଅଧାରୁ ପଳେଇ ଆସିବି এইଠିକାର ଚଣା ଉଖୁଡ଼ାଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବେ ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ମେଳାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଚଣା ଉଖୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ ଏଇଠିକାର ଚଣା ଉଖୁଡ଼ା ନା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଦା ମହାକୁମ୍ଭ
ଦେଖେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଏ ମେଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ରୋଗର କଳା ବାଦଲ ଭିତରେ ରହିଛି ଏଠି ପ୍ରତି 10 ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ଆଉ 8 ଜଣ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୂଚନା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଡାଇବେଟିସ୍ର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସରର ରାଜଧାନୀ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 67% ଲୋକ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥାତ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଛି 85% ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ମିକି ମାଉସ ଆସିଯାଇଛି ହଜମ ନ ହେବା ରୋଗରେ ଶିକାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତବର୍ଷରେ 6 ଜଣରେ ଜଣେ ବ୍ରେନ୍ ଡିଜର୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବ୍ରେନ୍ ରୋଗରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ପୁରାତନ କାଳର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଜୀବନଶୈଳୀର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆମର ଏଠି ଡ୍ରାଗନ ପଡ଼ିଛି ଡ୍ରାଗନ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ କେତେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 70-80 ଭାଗ ଲୋକ 80 ଭାଗ ପିଲା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଦେବରକୁଣ୍ଡ ମେଳାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆପଣ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଉପାସ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସେପଟେ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଥୁରା କେକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ନା ଆମର ବି ଏଠି ଦୋକାନ ଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ବିରାଟ କାୟ ମିଠା ଦୋକାନ ଆସୁଥିଲା ଆମର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେସବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଜାଗାଟା ମୋତେ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ମୋର ଏଇଟା ମାନେ ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଥିଲି କାରଣ ଏଇଠି ଆମର ଦୋକାନ ବସିଥିଲା ବହୁତ ବିରାଟ କାୟ ମିଠା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ବସୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଗଲା ପରେ ଆଉ ମିଠା ଦୋକାନ ଆମର ବସୁନି ତେଣୁ ଆମର ରାତି ଦିନ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଯେତେ ମାନେ ସେ ଦୋକାନରେ ହିଁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲି ରାତି ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ସେ ଦୋକାନରେ କି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲି फाइबर खाद्य कंडई आईना हैंगर फोटो फ्रेम फूलदानी प्लास्टिक जग और विशेषका आल्बम मात्र लुहा जिनिस रही मात्र 2 टंका पेट्रोल बोतल 2 टंका स्क्रू ड्राइवर बोतल 2 ମୁଁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟିଲାଣି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁତକ ବୁଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଅଧାରୁ ଯାଉଛି ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟିଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ବୁଲିବିନି
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ବୁଲନ୍ତୁ। ମାନିକି ଏଇଟା ଦେଇଦେବୁ, ସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମିକି ମାଉସ୍ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚଣା ଉଖୁଡ଼ା କିଣିବା। ଘରେ ମୁଁ ନାନୀକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ନାନୀ ପାଇଁ, ନାନୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଚଣା ଉଖୁଡ଼ାକୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନାନୀ ପାଇଁ ଚଣା ଉଖୁଡ଼ା ନେଇକି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚଣା ଉଖୁଡ଼ା ଆଣିଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଏ ଦୋକାନରୁ ଚଣା ଉଖୁଡ଼ା କିଣନ୍ତୁ। 100 ଖଣ୍ଡେ ଆଣ। ଚଣା ଉଖୁଡ଼ା ଓ ବାଦାମ ଷ୍ଟୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଖିନ୍ତୁ, କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାତୃଶକ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ରେ। ଆମେ ଏବେ ଏଠୁ ଚାଉମିନ କିଣିବା ଘର ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତ ଉପବାସ, ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଖାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବନି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ନେବୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ନେବା। ମାନେ ଯେଉଁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଇଏ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଇପାରିଲେନି, ରହିଗଲେ। ମୁଁ ୟା ଷ୍ଟୋରିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ କହିବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଦେଖାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯାଇ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ହେ ଦୟାମୟ ଦାସର। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓಂ ଇଏ ଆମ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଘର। ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ଆମ ଘରଟା। ଆଉ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ମେଳା ବୁଲିବା ସରିଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏଠି ଯେଉଁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଲେନି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ କହିବି, ଏଠି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, କିଛି ଶୁଭୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ କଥା ହେବା। ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଗେ ସେଠି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାପରେ ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗିଲା ବି ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଚଣା ଆଣିଛି, ଉଖୁଡ଼ା ଆଣିଛି, ଆଉ ସୋଲି ଚଣା ଆଣିଛି ନାନୀ ପାଇଁ। ଆଉ ନାନୀ ତା ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କେତେ କାମ କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଭାଉଜ ବି ଆମ ଘରେ, ମୋ ଭାଉଜ, ମୋ ସାନ ଭାଉଜ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଇଗଣ ତୁଳିକି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ପଶିକି ତାର ଇଆଡ଼ର ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଉଜର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ମିଠା ଦେଇଛି, ସାରୁ ଦେଇଛି, କାଲି ରାନ୍ଧିବି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭୋଗ କରିକି ଆଣିଥିଲି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଣିଛି, ମିଠା ଆଣିଛି, ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ବରକୋଳି ଆଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଉ ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଏମାନେ ତାର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବି ମାନେ ଦେବରକୁଣ୍ଡ ମେଳା ବୁଲିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେବରକୁଣ୍ଡ ମେଳା ବୁଲନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଛି। କାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମାନେ ପରେ, ମାନେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେ ମେଳାଟା ବସିକି ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ମେଳା ବୁଲନ୍ତୁ,
ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଭଲ ତ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ନାନୀ ରୁଟି କରିଥିଲା, ଇଏ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ଅଟା ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତରକାରୀ ରୁଟିଟା କଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର, ଯେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ନା ସେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଧରିକି ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମା' ମାଛ ରାନ୍ଧିକି ତରବର ହେଇକି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ବିରଞ୍ଚି ପଚାରିଲେ, ମା' ତୁ ଏତେ ତରବରରେ କାହିଁକି ରାନ୍ଧୁଛୁ? କହିଲା ନାଇଁରେ ପୁଅ। ମା' ସେଇଠୁ କହିଲେ ନାଇଁରେ ପୁଅ, ଆଉ ତୁ ତ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ନା, ଆଉ ବୋହୂ ଆସିଲେ ଆଉ କାଳେ ଖାଇତେ ଦେବ ନ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତରତର ହେଇକି ଟିକେ ଭଲରେ ଖାଇଦିଏ। ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ, ସେଇଠୁ କହିଲା ନା ମୁଁ ଆଉ ବାହା ହେବାକୁ ଯିବିନି। ତୋ ମନରେ ଯଦି ଏତେ କଥା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଆଉ ଯିବିନି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ଧରିକି ମାନେ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ମାନେ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମାନେ ଦେବରକୁଣ୍ଡ ମେଳାଟି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଛୋଟିଆ ଗାଁଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଦେବରକୁଣ୍ଡ ମେଳାର କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସି ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।